کے لیے تو آپ نے بہت بڑی چھلانگ لگائی تھی نا، شرائط پہ بات کریں تو ٹھیک ہے، میں مناظرہ شروع کرا دیتا ہوں. مناظرے میں بھی انشاءاللہ میں صدر مناظر ہوں. میرا یہ منصب ہے کہ اگر مد مقابل اپنے نظریے پر صحیح دلیل نہیں پیش کر رہا، میں کھڑا ہو کے اس کی پکڑ کر سکتا ہوں کہ آپ نے دلیل غلط پیش کی ہے. ایک جھوٹ تو ابھی میں نے معاف کیا کیونکہ آپ مناظر نہیں تھے کہ آپ نے ادھورا حوالہ پڑھا، پورا نہیں پڑھا. جھوٹ ہے، یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. میں نے اب یہ بات آگے میں مزید الجھانا نہیں چاہتا. آپ سب نے سنا کہ وہاں علمی اغلاط کی بات تھی، انہوں نے دوسری طرف اس بات کو لے گئے. یہ بات ٹھیک ہے، اب میں نے چھوڑ دی، لیکن مناظر صاحب سے میں بات یہ صاف کر رہا ہوں کہ یہ ادھورا معاملہ، یہ غلط بیانی اور دھوکہ دہی اب نہیں چلے گی. میں صدر مناظر ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میرے مناظر کا جو مطالبہ ہوگا وہ میں نے پورا کروانا ہے. میرے مناظر کا جو مطالبہ ہوگا وہ میں نے پورا کروانا ہے. جو آپ نے عقیدہ لکھا ہے وہ عقیدہ ذرا قرآن و حدیث سے آپ نے ثابت کرنا ہے. چلیں اب ذرا دلائل کو بھی دیکھ لیتے ہیں، قرآن کس کے پاس ہے، حدیث کس کے پاس ہے. آپ نے سن لیا کہ اقوال پیش نہیں ہوں گے، سن لیا نا سب حضرات نے، اقوال پیش نہیں ہوں گے. اب جو قول پیش کرے گا اس کے بارے میں شکست ماننی پڑے گی یا نہیں؟ جو قول پیش کرے گا کسی کا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، اللہ کا شکر ہے میرا مناظر انشاءاللہ، اب بات وہ ٹرم کی بات نہیں چل رہی، اب بات چل رہی ہے مناظرہ شروع کروانے کی. ورنہ میں بھی بولوں گا پھر. آپ کو سیدھا کروں گا انشاءاللہ. گزارش، اچھا میں معذرت کرتا ہوں جی، معذرت ہو گئی، معذرت، خوش ہو، معذرت ہو گئی بس. اچھا جی، پہلی بات ہم انتظامیہ ہے، بےزتی ہماری ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پہلے بھی منع کیا ہے، آپ نے ایسا کام نہیں کرنا، ایسی گفتگو نہیں کرنا. صحیح ہے جی، بیٹھیں. آپ ایسی بات نہ کریں. اچھا بیٹھیں، میری بات سنیں. پہلی بات جی، اگر یہی بات ہے نا، میراثی کہہ کر خود مظلوم بن رہے ہیں اور ہمیں ظالم کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں رد عمل ان کی طرف سے ہے، رد عمل ہماری طرف سے. حضرات یہ عمل بھی آپ کی طرف سے تھا اور عمل کا ڈبل عمل پر عمل بھی آپ ہی کی طرف سے ہوا ہے. پہلی بات. دوسری بات، کہتے ہیں حوالہ غلط پڑا ہے. میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کوئی عوام میں سے بندہ اٹھ کر آئے اس حوالے کو پڑھے. علمی اغلاط کا لفظ اگر میں نے نہ کہا ہو، مجھ سے جو قسم لینا چاہتے ہو میں قسم دینا چاہتا ہوں. ریکارڈنگ نکالو، فیصلہ لکھ لو، پہلے فیصلہ لکھ لو. کہا میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے کہا ہے علمی اغلاط کا لفظ. ٹھہرو، میری بات سنو. عوام میں سے کوئی بندہ ہے، بیٹھو میری بات سنو. آپ آئیں بندہ، آپ حوالہ پڑھیں. ٹھہرو خاموش جی، یہ آپ حوالہ پڑھیں. ٹھہرو، آپ حوالہ پڑھیں. اچھا خاموش، اٹھ جا. میری بات سنو، خاموش، میری بات سنو جی، بات سنو. میں نے کہا ہے استاد جی، اگر یہ اٹھا لیا تو میری بات سنو. بات سنو جی، بات سنو، میری بات سنو. بات ادھر یہ اور کی طرف، کبھی فلانے بزرگ، کبھی علامہ عینی، کبھی فلانا. یہ سن لو، فیصلہ کرنے والے ہیں، نکال کر دو یار. یہ
हजरत मौलाना शेखुल हदीस साहब मौलाना सरफराज खान सफदर साहब, मानते हो ठंड पड़ जाएगी ना? इत्मामुल बुरहान, इत्मामुल बुरहान सफा नंबर 131, उलमाए देवबंद दलाइल शरिया से इस्तिनाद करते हैं, ना ये कि अपने आबा के अकवाल और उनकी इल्मी अगलास से। मैं फिर दोबारा तुमसे मुतालबा करता हूं, खुदारा ये लोग बेचारे तंग आ गए जो अपने घरों से मजदूरियां करके सारा दिन आए हैं। असल जो मकसद है ना, इसे साबित करने के लिए आगे बढ़ो। मेरा और मेरे अकाबिरीन उलमाए देवबंद का अकीदा है, ये जो मैंने पहले अकीदा पढ़कर सुनाया ना, दोबारा मैं अपना वक्त नहीं जाया करना चाहता, इसको साबित करने के लिए आगे बढ़ो। और क्या वजह है कि आपने एक शर्त को छोड़कर, जिस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि कुरान मजीद अहादीस से मुतवातरा मशहूरा और इजमा से दलील साबित, अपना दावा साबित किया जाएगा, इस शर्त को तस्लीम करने से पहले अगली शर्त पर चले गए हैं कि सदर मुनाजिर पाबंद करेगा दूसरे को। पहले ये तो तायीन करो कि इन दलाइल से बाहर कोई दलील नहीं पेश की जाएगी, तो फिर सदर मुनाजिर को हक हासिल होगा कि वो रोकेगा कि इस दावे को साबित करने के लिए ये दलील पेश की जाए, इससे हटकर तू क्यों दलील पेश कर रहा है। इसलिए गुजारिश है, पहले ये हमारी शर्त तस्लीम करो कि अपने इस अकीदे को साबित करने के लिए कुरान मजीद, फुरकान हमीद और अहादीस सहिया मुतवातरा मशहूरा और इजमाए उम्मत, बस ये तीन कती दलाइल हैं, इनके जरिए अकीदा को साबित किया जाएगा। इनसे बाहर कोई दलील भी काबिल कबूल नहीं होगी, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त मुझे आपकी मंजूर है, मैंने तो एक शर्त पेश किया ना और घंटा हुआ मैं उस पर बात कर रहा हूं और मौलाना साहब तस्लीम नहीं करते क्योंकि उसमें लफ्ज कुरान का आता है, उसमें हदीस आती है, उसमें इजमा आता है, तो वो मौलाना साहब को बर्दाश्त नहीं है क्योंकि आगे मुनाज़रे में पता चल जाएगा कि कुरान किसके पास है, हदीस किसके पास है। मैंने तो घंटा हुआ एक शर्त, आपने जो शर्त पेश की है ना कि सदर मुनाजिर पाबंदी कराएगा, मैं उसके साथ पूरा इत्तेफाक करता हूं, पूरा इत्तेफाक करता हूं। आपने जो शर्त पेश की है मैं पूरा इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि एक ऐसी बात जो तमाम उलमाए उम्मत के दरमियान मुसल्लम है कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद, अहादीस सहिया मुतवातरा मशहूरा और खबर वाहिद, दूसरा इजमाए उम्मत, इससे अकीदा साबित होगा। ये मैं बार बार शर्त पेश कर रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब उसे कबूल करने के लिए नहीं आते। बस हमारी अब 3 शर्तें तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। पहली बात यह कि मुनाजरे का वक्त, दूसरा बात यह है कि दावे को साबित करने के लिए कुरान मजीद, हदीस मुतवातरा मशहूरा और इजमाए उम्मत, और तीसरी शर्त यह है कि फरीकैन में से जो सदर मुनाजिर होगा वो अपने मुनाजिर को पाबंद बनाएगा कि वो अपने दावे पर सही दलील पेश करे, और अगर वो पाबंद नहीं बनाता तो अगले फरीक के सदर मुनाजिर को हक हासिल होगा कि वो उसे कहे, जी सदर मुनाजिर को कहे कि आप अपने मुनाजिर को पाबंद करें, अपने दावे के मुताबिक दलील पेश करें। 3 मुकम्मल हो गए, अगली बात शुरू करें। इबारत वाला बस ठीक है। मसलन इबारत वाला जो मसला है जो मौलाना ने पढ़ा था, तो उसके अगर आप बहस करें तो मैं ये समझता हूं कि चूंकि उन्होंने माजरत कर ली है, उन्होंने रब्बे काबा की कसम उठाई और उस पर जो है बाद में उन्होंने माजरत की है। मेरी बात सुने, पता क्या है, कोई भी जुर्म हो जाए उसकी खीर माजरत होती है। मान तो लिया जाए ना, बात सिर्फ इतनी। देखो जी, जब बात मानी जाती है तो उस वक्त ही माजरत होती है। मेरी गुजारिश ये है कि आप इस पे बहस ना करें,
जो टू दी पॉइंट बात है आगे उसको चलाएं आप।